اسحاق ڈار کے ہزویری ہاؤس میں لنگر خانہ کھل گیا۔ سابق وزیر خزانہ کا ہوم سویٹ ہوم حکومت پنجاب نے بنا دیا بے سہارا لوگوں کا شیلٹر ہوم۔ گلبرگ لاہور میں واقع بنگلے کے 12 کمروں میں 50 بے سہارا افراد کے لیے بستر لگ گئے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی قائم کردہ عارضی پناہ گاہ میں لوگوں کو کھانا بھی فراہم کیا جائے گا۔ عدالت نے نیلامی روکنے کا حکم دیا۔ حکومت نے پناہ گاہ میں بدل دیا۔ بنگلے کی نیلامی 28 جنوری کو ہونا تھی، جو عدالتی حکم پر روکی گئی۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لے رکھا تھا، انہیں حکومت کی ناکامی پر بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ طلال چودھری بولے حکومت نے سیاسی شعبدہ بازی کی، اقدام کے خلاف عدالت جائیں گے۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے اسحاق ڈار کے بنگلے کو پناہ گاہ بنانے کو سال کی بہترین خبر قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے سابق وزیر خزانہ کے گھر کو شیلٹر ہوم بنانے پر پوری قوم کو مبارکباد دے دی۔ کہا اسحاق ڈار نے ملک کو لوٹ کر جائیدادیں بنائیں، پھر مفرور ہو گئے، ان کے گھر میں اب غریب بسیں گے۔ کپتان اور کھلاڑی کے درمیان غلط فہمیاں ختم۔ وزیر اعظم سے جہانگیر ترین کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں اتحادیوں کے تحفظات اور مطالبات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین نے کہا ان کے بارے میں کسی نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آٹے اور چینی کے بحران پر انہیں ذمہ دار ٹھہرانے کی سازش کی گئی۔ آٹے اور چینی بحران سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی شہر کا ڈیزائن دوبارہ بنانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب کالونی، دہلی کالونی، پی این ٹی اور گزری روڈ پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے کہا پی آئی اے کی زمین پر شادی ہال فوری گرائیں، کالا پل سے متصل اراضی پر جھگیاں ختم کر کے پارک بنائیں۔ کے پی ٹی کی زمین پر بھی غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم۔ تجاوزات سے متعلق کیسز کی مزید سماعت 21 فروری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ مراد علی شاہ کا غیر قانونی عمارتیں گرانے کا حکم۔ گزری سبمرین چورنگی کے قریب عمارت کو 1 ماہ میں گرانے کی ہدایت۔ گزری سے زمزمہ کو ملانے والی شاہراہ پر تجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم۔ چڑیا گھر میں ہاتھی لانے، اسٹیڈیم روڈ پر سبزہ لگانے کا فیصلہ۔ وائی ایم سی گراؤنڈ اور ککری گراؤنڈ کو بہتر بنایا جائے گا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نئے آئی جی سندھ کا معاملہ حل ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ہاں کے بعد مشتاق مہر کو نیا آئی جی سندھ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باخبر باوثوق 92 نیوز کی ایک اور خبر سچ ثابت ہوئی۔ وزیر اعظم نے مشتاق مہر کو آئی جی سندھ بنانے کا گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور گورنر کا آئی جی کلیم امام کی تبدیلی پر اتفاق ہو گیا۔ نئے آئی جی کے لیے مشتاق مہر کا نام سندھ حکومت نے تجویز کیا تھا۔ ادھر سندھ حکومت نے کلیم امام کو آج پبلک سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں طلب کر لیا۔ وزیر اعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم باجوہ نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی، منصوبوں کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ عمران خان سے جہانگیر ترین کی بھی ملاقات، خدشات اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے نعیم الحق کی رہائش پر جا کر ان کی عیادت بھی کی۔ جے یو آئی سمیت 6 اپوزیشن جماعتوں کا نیا اتحاد تشکیل۔ آئندہ ماہ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں جلسے کیے جائیں گے۔ اکرم دورانی کا کہنا ہے اتحاد کو تحفظ آئین پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے دھوکہ دیا، عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا آج دوسرا دن۔ پاکستانی ٹیم اپنی پہلے اننگز شروع کرے گی۔ میچ کا پہلا دن پاکستانی بالرز کے نام رہا۔ بنگلہ دیش کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا، 233 رنز پر پوری ٹیم کو ٹھکانے لگا دیا۔ شاہین آفریدی کے 4، محمد عباس اور حارث سہیل کے 2 شکار۔ بنگلہ دیش کی جانب سے محمد مٹھن 63، نجم الحسین 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ سوارن لتا کی آج 12ویں برسی۔
सवारन लता को पाकिस्तान की पहली सुपरहिट फिल्म फेरी की हीरोइन होने का एजाज हासिल था। सवारन लता ने 22 साल करियर में सिर्फ 17 फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। के हजवेरी हाउस में लंगर खाना खोल दिया। पंजाब हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना का होम स्वीट होम में तब्दील कर दिया। गुलबर्ग लाहौर में वाक़या बंगले के 12 कमरों में 40 बेसहारा अफराद के लिए बिस्तर लग चुके हैं। महकमा सोशल वेलफेयर की कायम करदा आर्जी पनाहगाह में लोगों को खाना भी फराहम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान रांझा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इसहाक डार की रिहाइशगाह में 50 लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है। रिहाइशगाह में 35 मर्द और 15 खवातीन के रहने का इंतज़ाम मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक पनाहगाह में रहने वाले बेसहारा अफराद अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और वफाकी वजीर मुराद सईद साहब ने। तलाल साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहिएगा, पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, वैसे तो पूरी कौम पनाह मांग रही है हुकूमत से कि अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द ये जो अजाब पाकिस्तान पे मुसल्लत है ये टल जाए। देखिए, जिसने भी पाकिस्तान की खिदमत की है, जो पाकिस्तान का मौसम है, उसके साथ यही हुआ है। तारीख पढ़ लें, किसी को फांसी के फंदे पे लटका दिया है, किसी को जिला वतन कर दिया है, किसी का घर नीलाम कर दिया है। यही कुछ है और यही सागदार के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसने पाकिस्तान की खिदमत की है। उसने डॉलर कंट्रोल रखा, महंगाई कंट्रोल रखी है। आज पाकिस्तान के गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी डूबती जा रही है। तो जो पाकिस्तान का मौसम था उसको हमने यही इनाम दिया है जो इसहाक डार साहब को दिया है आज। तो ये मेरा ख्याल है ये कम अज कम ये लम्हा फिक्री है। और पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें लोग लिखेंगे कि ये सियासी विक्टिमाइजेशन हुई है। कि हम अदालत में भी जाएंगे और अदालतों के अलावा हम अवामी अदालत के पास भी जाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं। मगर ये हुकूमत का एक इकदाम जो है ये एक सियासी शोबदाबाजी है जो वो कर रहे हैं। क्या इससे चीनी सस्ती हो जाएगी? क्या इससे आटा जो ब्लैक में मिल रहा है वो सस्ता हो जाएगा? और क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस घर को पनाहगाह बनाने से बेहतरी आ जाएगी? सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को दबाओ, जो आवाज उठाता है, जो इनकी नालायकी नाअहली पर बात करता है। और इसहाक डार साहब तो रोज बाहर से बैठकर इकॉनमी पर जो वो बातें करते हैं उसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। सही। तलाल चौधरी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। मुराद सईद साहब, आप बताइएगा, इसहाक डार के बंगले को पनाहगाह में क्यों तब्दील किया गया है? पनाहगाह तो लाहौर के किसी और मुनासिब जगह पर भी कायम की जा सकती थी। इसहाक डार की रिहाइशगाह में ही ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसहाक डार जो इस मुल्क का, इस्लाम पूरे पाकिस्तान का वजीर खजाना रहा, लेकिन देखिए कि आज वो मफरूर है। ये वही इसहाक डार है जो कि एफिडेविट दे के कहता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। और इसके दौर में अगर पिछले 10 साल देखे तो पाकिस्तान 24,000 अरब का मकरूज हो गया। और फिर उसके बाद जब हुकूमत खत्म होती है तो इसहाक डार मफरूर हो गया। पाकिस्तान के सड़कों पे हमारे पाकिस्तानी शहरी इस सर्दी में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ये अपने लिए बड़े बड़े महल्लात बना रहे थे। एक तरफ ये सरकारी रिहाइशगाहों में क़याम पजीर थे तो दूसरी तरफ इन्होंने 5-5 कैंप ऑफिस बना रखे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इसहाक डार की रिहाइशगाह को मेहमान खाना या पनाहगाह डिक्लेयर कर दिया है। अब वहाँ पे पाकिस्तानी कौम जिनके पैसे को लूटा गया था, जो कि पाकिस्तानियों को इस हालत में गुर्बत की लकीर से नीचे इन्होंने धकेला और खुद अपने लिए बाहर जायदादें बनाई, अब वहाँ पे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गैरतमंद शहरी वहाँ पे क़याम करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया मुराद सईद आपका भी और तलाल चौधरी साहब आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त 92 न्यूज़ को दिया। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बताते चलें कि हुकूमत ने इसहाक डार के हजवेरी हाउस में लंगर खाना खोल दिया है। पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर ख़जाना का होम स्वीट होम में तब्दील कर दिया है। गुलबर्ग लाहौर में वाक़या बंगले के 12 कमरों में 40 बेसहारा अफराद के लिए बिस्तर लग चुके हैं। महकमा सोशल वेलफेयर की कायम करदा आर्जी पनाहगाह में लोगों को खाना भी फराहम किया जाएगा। आप फुटेज में भी देख सकते हैं और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। डाइनिंग हॉल
ہال ہے جہاں پر یہ تمام لوگ کھانا بھی کھا سکیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا سے جب 92 نیوز نے گفتگو کی تو انہوں نے بھی بتایا کہ اسحاق ڈار کی رہائش گاہ میں 50 لوگوں کے رہنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور رہائش گاہ میں اس وقت 35 مرد اور 15 خواتین کے رہنے کا انتظام موجود ہے۔ جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے ہمیں مزید یہ بھی بتایا کہ پناہ گاہ میں رہنے والے بے سہارا افراد اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا سکیں گے، جو کہ آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے تھے، اور یہ بستر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بے سہارا افراد کے لیے لگا دیے گئے ہیں۔